उम्र गुजारी रोंदिया रोंदिया उम्र गुजारी एक बार गले नाल ला हारा वालिया एक बार गले नाल ला उच्चियां लंबिया डाले आवे शमा उच्चियां लंबिया डाले आवे शमा एठ बगे दरिया हरा वालिया एठ बगे दरिया शमा ऊंचियां लंबिया डालिया वे शमा एठ बगे दरिया हरा वालिया एठ बगे दरिया मछली सोनिया मैं दरिया दी मछली सोनिया एक बार गले नाल ला हरा वालिया एक बार गले नाल ला ऊंचियां लंबिया डालिया वे शमा ऊंचियां लंबिया डालिया वे शमा एठ बगे दरिया उगला वालिया एठ बगे दरिया श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद
गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता गुरु मेरा जीवन गुरु के दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण धोई धोई पीवा गुरु के दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण धोई धोई पीवा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत गुरु बिना और नहीं कोई दूजा हर पल करूँ मैं गुरु की पूजा गुरु बिना और नहीं कोई दूजा हर पल करूँ मैं गुरु की पूजा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता ऐसे गुरु के बलि बलि जाए आप मुकद मोहे तारे ऐसे गुरु के बलि बलि जाए आप मुकद मोहे तारे मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता
करूं मैं गुरु की पूजा। गुरु बिना और नहीं कोई दूजा, हर पल करूं मैं गुरु की पूजा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरिओम 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 हरिओम। नारायण नारायण नारायण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा पदम मंत्रमूला गुरुर्वाक्यम मोक्षमूला गुरु कृपा। गुरु रे ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा। गुरु रे साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय सर्वेभ्यो नमः। सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो नमः सर्वसंत पारिभ्यो नमः तन्नो कपि प्रचोदयात् ओम बाजुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा शिरवनिदा बोल सांचे दरबार की जय। श्री राधे गोपाल बज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल राधे। ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद हरि गोपाल राधे। गोविंद राधे हरि गोपाल राधे गोविंद राधे हरि गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे राधे। नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे राधे। ओ राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे। ओ राधे 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 मुरली वाला मिला दे राधे 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 मुरली वाला मिला दे। ओ राधे 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 हरा वाला मिला दे राधे 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 हरा वाला मिला दे। ओ नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे राधे। नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो
ओ राधे 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 मुरली वाला मिला दे राधे 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 मुरली वाला मिला दे ओ नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे राधे ओ सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो 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 नमो नमो श्री राधे राधे 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 श्याम मिला दे श्री राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 मुरली वाला मिला दे राधे 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 हरि वाला मिला दे नमो नमो श्री राधे राधे नमो नमो श्री राधे राधे गोपाला गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला 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 गोपाला गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला मेरा मुरली मनोहर नंदलाला सीता सीताराम बोलो राधे राधे श्याम बोलो 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 हरि जी कब आओगे 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 हरि आ जाओ 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 मेरे राम सहारा बन जाओ मेरा
ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜਿਓ। ਬੋਲੋ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਕੀ ਜੈ। ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿਚਿਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੁਨੇਰ ਵਗਦਾਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ। ਓ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ। ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ। ਓ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਓ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਓ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਹਰੀ ਬੋਲ ਹਰੀ ਬੋਲ। ਖਾਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ। ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ। ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਲ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਲ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੇਰਾ। ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ। ਹਰੀ ਬੋਲ
भगवत जिद पर के पुरुष दिन गीता भगवत जी देवर की उस दिन गीता भगवत जिद पर के पुरुष दिन गीता भगवत जी देवर की के आहारा फल पाल किच चढ़ के गया हारा वाला पाल नीचे चढ़ के से गया मुरली वाला पाल किच चढ़ के गया मुरली वाला पाल नीचे चढ़ के झूठे दिला से देख जान वाले आवे के ताया का जग तेरा झूठे दिला से देखे जान वाले आवे चेतायों का जदों तेरा सम अखियां चुनेर बगदावे दिल रोता जद मेरा ओ शम शम अखियां चो नीर वगदावे दिल रोता जदों मेरा भागवत कथा सुनान वाले आवे के ताया का जग तेरा भगवत कथा सुनान वाले आवे चेतायों का जदों तेरा सभी बड़े भाव से हरि बोल पालने आने जिन खाता प्रसाद ने बाल ने आने जिना खादा प्रसाद दी मावा पैना वीर प्यार कर दे तेनु याद ने मावा पैना वीर प्यारे कर दे तेनू याद दी दिल नु दिला से देख जान वाले आवे चेताया का जग तेरा ओ दिल नु दिला से देखे जान वाले आवे चेतायों का जदों तेरा सम सम अखियां चुनीर बगदावे दिल रोंदा जग मेरा शम शम अखियां चो नीर वगदावे दिल रोंदा जदों मेरा भगवत कथा सुनान वाले आवे चेताया का जग तेरा भगवत कथा सुनान वाले आवे चेतायों का जदों तेरा हरि बोल हरि बोल बोले शंकर भगवान की जय। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान आखदे कि पहली भक्ति संतों का संग, जिदा संतें कन्ने प्रेम है उदा भगवान कन्ने प्रेम है। पहला शुरुआत भगवान आखदे प्रथम भक्ति संतन कर संग। जियां माता लोई दा संतें कन्ने प्रेम है, कल युग विच माता लोई हुई कबीर की पत्नी माता लोई, जेड़ी रोज दरवाजे च दिखदी ही कि कोई साधु नहीं आया, कोई संत नहीं आया। संतें दी सेवा करने दा उसे बड़ा मजा ते बड़ा आनंद आंदा। साधु सेवा करी करी, संत सेवा करी करी मन बड़ा निर्मल गया हो गया, बड़ा ठंडा, जिसी परमात्मा अपना बनांदा ना उसदा के संतें कन्ने प्रेम हुंदा। संत कबीर आखदे है लोई संत सेवा कोलों बड़ा कोई उच्चा कर्म नहीं है। अनपढ़ है पर यह है कि गुरु की गल मननी, संतें की भोग लाइए उनका बचे का प्रसाद फिर खाना, ये उन्हें अपना निजम बनाया। जिस दिन संत नहीं आउंदे उस दिन माता लोई प्राश्चित करती ही, सोचती ही कि अज भगवान की कृपा नहीं ते जेड़ा इत्थे सैल कर्म करे ना उदी चर्चा देवता भी करते ते भगवान भी करते। भगवान दे घर भी उदी महिमा वो आदि हुंदी ते देवी देवते विच नारायण। एक दिन भगवान कृष्ण गोलोक धाम च बैठे दे अपने भगतें कन्ने माता लोई दी कथा सुना दे। जियां अस भगवान की कथा सुनाने, भगवान अपने भगतें की अपने भगतें की कथा सुनाते। भगवान आखदे संत तो मेरे प्राण हैं पर भगत मेरे भगवान हैं। संत मेरे सिरा दा मुकुट हुंदे, पर रावण भी है जिन संतें की टैक्स लाया। एक दिन रावण लंका विच बेइये सोचन लगा सारी दुनिया मिगी टैक्स दिंदी, सारे राजे मिगी टैक्स दिंदे, संत नहीं दिंदे मिगी टैक्स। अपने राक्ष भराएं की अख लगा जाओ, संतें की आखो कि रावण टैक्स मंगागा, टैक्स दिया करो। ते वाणी आखदी जिले बंदे दा विनाश दा समय आएदा होवे उसले बंदा संतें ही सतांदा होवे। संत भी सताने कन्ने उहदे पुण्य खत्म होई, बंदे दा विनाश होई। उसा समय रावण एक दिन आख लगा जाओ संतें आखो कि मिगी टैक्स दिया गया।
ਰਾਖਸ਼ ਚਲੀ ਪਏ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਲਈ ਸੰਤੇ ਕੋਲ। ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦਾ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ, ਦੱਖਣ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਦੱਖਣ ਸਾਈਡ ਕੇ ਲੰਕਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਦਾ ਆਈਆ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹਾਂ ਜਿਨਨੇ ਦਉ ਕੁੱਟੇ ਗੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਉੜਿਆ। ਰਾਖਸ਼ ਹਲਾ ਹਲਾ ਕਰਦੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ। ਆਖ ਲਗੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਾਖਸ਼ ਆਈਏ, ਰਾਖਸ਼ ਆਈਏ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਤਾਣਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ? ਟੈਕਸ ਮੰਗਾ। ਆਖਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਵਣ ਦੀ ਇਹ ਯੁਰਤ ਕਿ ਸੰਤੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗੇ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਇਹ ਯੁਰਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਤੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ? ਆਸ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਸ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾ ਦੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ? ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਦੀਆਂ ਤਲਾਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ? ਟੈਕਸ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੇ। ਜਿਆਦਾ ਵਰਤਾ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ? ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਬਈ? ਆਖ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਰਾਖਸ਼ ਆਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਕੜਾ ਲਿਆ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਕੀ ਚੀਰਾ ਲਾਇਆ। 10-12 ਬੂੰਦਾਂ ਲਹੂਆ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਰਾਵਣ ਕੀ ਆਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਚੇਲੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਕੱਢੋ ਇਸ ਕੜੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੀਰਾ ਲਾਈ ਲਾਈਏ ਤੇ ਲਹੂ ਪਾਣ ਲਈ ਵੇ ਕੜੇ 'ਚ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲਹੂਆ ਕੰਨੇ ਉਹ ਕੜਾ ਪਰੋਈ। ਜਿਲੇ ਕੜਾ ਪਰੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸੰਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੇ ਕੀ ਸਤਾਲਾ। ਕੜਾ ਪਰੋਈਆ। ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਲਹੂਆ ਦਾ ਕੜਾ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਲਈ ਆਓ ਤੇ ਰਾਵਣ ਕੀ ਦੇਈ। ਆਖਿਓ ਸੰਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਲੇ ਰਾਖਸ਼ ਲਹੂਆ ਦਾ ਕੜਾ ਲਈਏ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਆਏ? ਆਖਲੇ ਮਾਰੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆਓ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਵਣ ਆਖ ਲਾਓ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਏ ਕੁੱਤੇ ਗੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ। ਰਾਵਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੈ,
ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੇ ਦਾ ਲਹੂ ਡਿੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪਈ, ਬਰਖਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਹੂਆ ਦਾ ਕੜਾ ਦੱਬਿਆ ਉੱਥੇ ਬਰਖਾ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਦਬਚੇ ਇਸ ਕੜੇ। ਰਾਵਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪੂ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੀ ਰਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਲਹੂਆ ਦਾ ਕੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੰਕਾ 'ਚ ਦੱਬਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਲਚਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਰਾਤੀ ਮੌਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਲਹੂਆ ਦਾ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬੀ ਆਇਆ? ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀਤਾਮੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਸੀਤਾਮੜੀ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲਹੂਆ ਦਾ ਕੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬੀ ਉੜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕਪੁਰ ਆ ਉਹ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪਉਂਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਰਾਜ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਦੱਬੀ ਉੜਿਆ। ਰਾਵਣ ਲਹੂਆ ਦਾ ਕੜਾ ਦੱਬੀਏ ਜਿਸਲੇ ਚਲੀ ਆ ਤੇ ਪਿਛੂ ਕਾਲ ਪਈ, ਬਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋਈ। 12 ਸਾਲ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦਿਆ ਦਾ, ਪਰ ਅਸ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਫਤ ਲੱਭੀ ਆਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਰਨੇ ਕੇ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੇ ਸੂਰਜ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਸੂਰਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੁਫਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਦਿਆ, ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਉਪਰੋਂ ਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੇਚਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਉੜੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਭਗਵਾਨ ਮੁਫਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਵਾ ਮੁਫਤਾ ਦੀ ਦਿਆ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਆ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗਾ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਖਾ ਦਾ 2 ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸੇ ਭੁੱਲੀ ਯਾਦ ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਗੁੱਥੂ।
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੁਕਤੋ ਮੁਕਤ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿੱਲੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸੁਖ ਤੁਪ ਤੇ ਕੁਥੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਸੋਚ ਕਰਚੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ ਜਿੱਲੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੁੱਖ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਹੈ ਕੁਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਉਸੀ ਤੱਤੀ ਬਾਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮੇ ਕਰਨੇ। ਬਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਕਾਲ ਪਈ, 12 ਸਾਲ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕੀ ਏ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੁੱਕੀ ਏ, ਫਸਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਲ ਯੁਗ ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਾਲ ਪਾਉਣੇ, ਤਰਾਹੀ ਮਾਮ ਮਚਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਖੀ ਕਰੀ। ਧਰਤੀ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ। ਬਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੁਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਖਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਕੁਤੇ ਬਰਖਾ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਸਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰਸਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਤਰਿਆਏ ਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਬਈ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਜੋਰਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਦਾ ਨਿੰਗਲੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨ। ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਜਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਖਲਾਈਏ ਖਾਣੀ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਪਈ ਆ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਈ ਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਭੁੱਖੀ ਤਰਿਆਈ ਦੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਾਉਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪਵਾ। ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵਾਕਿਆ ਪਾਪ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਗ ਬਲਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਆਖ ਲਗਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭयंकर ਪਾਪ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਵੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ ਤਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬਰਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਜਗ ਬਲਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਰ ਇੱਕ ਅਲ ਬਣਾ, ਦੇਸੀ ਅਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣਾ, ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਹੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਾਇਆ ਜਾਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਯੱਗ ਕਰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰੇ ਬਰਖਾ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਸੰਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੱਗੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਪੰਜਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਸੁਨਿਆਣਾ ਲੱਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਲ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਲ ਫੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਖ ਲਗਾ ਖਿੱਚੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਓ, ਜੱਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਲੇ ਦੋ ਸਿਆੜ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਅਲ ਫਸੀ, ਦੇਸੀ ਅਲ ਫਸੀ। ਗੁਰੂ ਆਖਾ ਦਾ ਖਿੱਚ ਰਾਜਾ, ਆਖਾ ਦਾ ਖਿੱਚਾਂ ਕੁੱਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਸੀ ਇਹਦੀ ਕੁਦੇ ਅਲ ਲਾ ਜੋਰ। ਆਖਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੜ ਜੋਰ ਬਥੇਰਾ ਲਾਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਚਵਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗੱਤ ਮਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਅਲ ਫਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਖਲ, ਕੋਈ ਜੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗੱਤ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਲਹੂਆ ਦਾ ਕੜਾ ਦੱਬੇ ਦਾ, ਸੰਤੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਸੰਤੇ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਹੂਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ, ਸੰਤੇ ਦਾ ਲਹੂ ਉਸ ਕੜੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਅਲ ਫਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਨੇ ਦੱਬਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਗੱਤ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਖਿਲਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਨਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨਿਆ ਨਿਕਲੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਫੜੀ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਗਦੰਬਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਜਗ ਜਨਨੀ। ਸੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਜੰਮੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਮਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਰਮਾਇਣ, ਦੇਖੀ ਨਾ, ਸੀਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਮਾਈ। ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਜੀਵਾਤਮਾ,
ਸਾੜੇ ਥੁਆੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ, ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਇੰਆਂ ਗੇ। ਕੰਨਿਆ ਚੁੱਕੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੰਨਿਆ, ਬੜੀ ਸੈਲ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੈ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਪਾਲ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਚੌਨੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਦਲ ਚੜੀ। ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਰਖਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਪ ਦੱਬੇ ਦਾ ਹਲ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮਤਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਬੇਬਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋ, ਟਾਈਮਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਵਰਖਾ ਦੀ, ਉਸਲੇ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਜਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸਲੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਕੁਸਲੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਲੇ ਬੰਦਾ ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸਬਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਅਪਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਲੇ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਨੱਥ ਕੱਸਦਾ ਥੋੜੀ। ਉਹਨ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਆਂ ਉਂਗਲ ਲਾਣੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਹੋਣਾ ਖੇਲ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਫਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਲੀਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਸਿਆਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਾਏ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਕੰਨੇ ਆਪੂ ਖੇਲਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੇਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਫਾਹ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰੀ ਉਸੇ याद रखना चाहिए, उसी चेता रखना चाहिए। बड़ा कुछ तू दिया, पानी मुफ्त दिया, हवा मुफ्त दिया, सूरजा की रोशनी मुफ्त दिया, सब कुछ मुफ्त दिया। करोड़ों के साबा वोल्टेज मुफ्त दिया, कोई टैक्स नहीं, कोई किराया नहीं। इत्थे एक एक बल्ब जगाना तुसें ते थोड़े लिए फा बनी होनी, बल्ब भी सालने पाने। उसा समय लिखी दियां गल्लां कि ऐसा गोर कल जुगाना, सरकारें इन्ने टैक्स लाने लोकें गी, इन्ने टैक्स लाने लोकें कोलों टैक्स भी नहीं पूरे होने। लोकें दे मकान गिरवी रखी लेने सरकार ने। ये भी होना, ये भी कुछ होना। रोड पर चलने का टैक्स लगना, पानी पीने का टैक्स लगना, अजे नहीं आस्ता आस्ता लिखी दियां गल्लां। बिजली दे टैक्स, हर एक चीज का टैक्स हो गया। लोकें दे हत्थ खड़े हो जाने। दौड़ी दौड़ी बंदे ने कमाई कमाई जिथे 60-70 साले मरा था 20-20 साले मर लई। इले इस गड्डी की माता बाग ते मरना मरना हो के करना कंडम होना। जिन्ना ज्यादा दौड़ है ते गड्डी है ना। पहले लोग दिने काम करते हैं, राती विश्राम करते, ता उम्र होंदी। अज बंदा इन्ना बेसबर है कि दिन भी नहीं दिखा दा ते रात भी नहीं दिखा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਦਾ ਉਮਰ ਘਟ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 70-80 ਸਾਲੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ 30-30 ਸਾਲੇ ਮਰਨੇ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। 50 ਕੋਈ ਲੰਗਾ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਖਾਈ।
ਐ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖੇ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ 16 ਸਾਲ, 16 ਲਿਖੀ, 16 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਯਾਨੀ, ਤੇ 16 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੋਣੀ, 16 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿੱਲੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣ ਲਈ ਪਏ। ਤਰਾ ਤਰਾ ਤੇ ਬੁੱਝੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਆਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤਰਾ ਤਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ, ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ 3 ਬੰਦੇ ਹਨ। 3 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੌਰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਦਿਖੀਏ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਆ। ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ ਭਈ ਲੋਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੌਖਾ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਛੇਤਰ ਖੋਲੀ ਉੜਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਮੰਡਲ ਉੱਤਰ ਵੈਣੀ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ, ਅਸ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਗਵਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਭਾਗਵਤ ਚ ਲਿਖੇਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਨੇ, ਸੱਤੇ, ਦਇਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਔਰ ਦਾਨ। ਸਤਜੁਗ ਚ ਇਹਨੇ 4 ਪੈਰਿਆਂ ਪਰ ਧਰਮ ਖੜਾ। ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਦਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਖਲਾਈਏ ਖੰਦੇ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੋਕ, ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਹੀ ਆ ਧਰਮ ਦਾ। ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਛੋੜੀ ਉੜਿਆ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋੜੀ ਉੜਿਆ ਧਰਮ ਦਾ। ਦਇਆ ਕੁਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਤੜਫਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋਈ ਆ ਬੰਦਾ। ਦਇਆ ਖਤਮ, ਦੂਆ ਪੈਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਂਜ ਤੇ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਆਓ ਕੋਲ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਾਂਜ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਯੁਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚਾ। ਬੁੱਢਾ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਖਿੱਚਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਿਚਵਾ ਦੇ। ਮਾੜੀ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਖਿੱਚਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਖਿਚਵਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਲੰਗਾ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਰੋਆ ਦੀ ਹੈ, ਕਰਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਦਾਰੀ ਉੱਠੀ ਲੰਗੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਜ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੀਏ, ਬਵਾ ਦਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਬਈਏ, ਖਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਮਰਾਂ ਵੱਧਦੀ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲੀਏ ਬਾਉਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੰਨੇ ਬਾਉਣਾ, ਆਪੂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਉਮਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਸੋਚੀਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਜ ਚ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਬਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਲੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਮਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ ਸਭ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਰਹੀ ਆ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਦਾਨ। ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਦਇਆ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਬਚੇ ਦਾ ਦਾਨ। ਪਰ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਵੀ ਪੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਢੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਗਾ। ਉਸਲੇ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਵੀ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਸਲੇ ਲੋਕੇ ਦਾਨ ਕਰਗਣ ਸਿਰਫ ਮਸੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲੈ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਵੀ ਭੱਜੀ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚਾਣੇ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੰਨਾ ਦੇ, ਤ੍ਰੈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੀਏ। ਦਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮਸੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਪੰਨਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਦਾਨ ਕਰਗਣ। ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੁਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਚੋਲੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਕੁਸਾਈ ਦੇਗਣ ਗਰੀਬਾਂ ਕੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦੀ ਲੈ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਵੀ ਪੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਿਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਚੂੰਬੜ ਗੱਡੀ ਉੜਦੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰੀ ਉੜਦੇ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਹੀ ਮਲੋ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਪੰਨੀ। ਅੜਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਰਥਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਉਸੇ ਗੁਪਤ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋੜਾ ਚੌਲੇ ਦਾ ਸੋੜੀਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਲੀਲ ਕਰਗਾ। ਕੱਲ ਗਈ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਾਉਣਾ, ਉਸੇ ਬਾਉਣ ਦੇ ਕਾ ਬਾਹਰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਕਰਾ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਥੀ ਆਟੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਿਸੀ ਦਿਆ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰ ਪੰਨਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਪਤ ਦੇਈ ਆ ਉਸੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰਹੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਸੀ ਆਖ ਦੇ ਪਰੋਪਕਾਰ। ਕਬੀਰ ਦਿੰਦਾਹਾ ਲੋਕੇਂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਕੁੱਥੂ ਦਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡੀ ਖਲ ਸੁੱਟੀ ਉੜਦਾ। ਲੋਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਦਿਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੀ ਕੀ ਖਲ ਕਰੀਏ ਦਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਐਸ ਕਰੀਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਮੀਂਹ ਕੁੱਥੂ ਦੇਣਾ, ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਰਮ ਮਿਲੀ ਇਹ ਆਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਨੇ ਹੱਥਾਂ ਕੰਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੰਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸ ਕੁੱਥੋਂ ਹੋਈਏ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ। ਦਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਨ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਤੂੰ, ਨਿੱਕਾ ਬਣਾ। ਜਿਲੇ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਕਰਮ ਕਰਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ सोलह साल बंदे की उम्र रही है, नहीं कल युग च 16 मंजिला उन्हें मकान बनाना। पहले 11 साल उम्र होंदियां, लोग कच्चे मकाने च टाइम कढ़ते है, उम्र मतियां उम्र घटा दी कहते करने, चिंता करने, दौड़ करने, इस गड्डी की जरूरत को वध बाद
ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੌਣੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੌਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀ। ਮਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਇਆਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਦੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਆਂ ਟੈਕੇ ਕਰਨੇ ਮਰੀ ਜਾ। ਕਹਿਲੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਦੌੜ ਵੱਧ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਦਾ ਦੌੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੌੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਡਿੱਗੀ ਪਾਉਣਾ। ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿੰਗਲੀ ਉੜ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ। बड़ा कुछ दिता है परमात्मा ने बंदे की, पर बंदे की सबर नहीं दी। हाँ नहीं सबर। जे सबर करना सीखिया है तू उम्र बदे, तू सुखी हुई अगा, तेरा चेहरा हर समय खिलेदा रहोगा। जे तू सबर सीखिया करे ते जे सबर नहीं रहोगे सब कुछ तेरे को होगा, पर तू मता चिर नहीं कटी सकता। जग बलक के मुनि ने आख्या राजा एक कन्या जेड़ी ना ये भगवान ने तुगी दी, तेरे संतान नहीं, एक कन्या लै। राजे जनक ने वो कन्या लई, उहे कन्या रावण दा विनाश बनी। वो संते दा लहू ना 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती। रावण दा किन्ना पुत्र है 1 लाख, ते रानियां किन्नियां है पता नहीं किन्ने हजार रानी है, ते पोतरे किन्ने हैं 1.25 लाख। नाती पोतरे की आखिर 1 लाख पुत्र ते 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया न बार। संत की सताया, रावण की लकड़ी देने वाला कोई नहीं बचे। सुन्ने दी लंका च रहिंदा हा, कख नहीं हथ आया। उस बंदे दे हथ कख नहीं आंदा जेड़ा बंदा पाप करदा, कुछ नहीं लभना। उस इत्थे भी कख नहीं लभना, अगे भी नहीं लभना। पाप करने वाले जेड़ा बंदा पुण्य करदा उसी इत्थे भी सिर्फ सबर करना। सोचना है कि जियां सानू कोई सताए इयां अस कुसाई सतागे ते ओह मन दुखी होना। जेड़ा राम मेरे विच और राम दे विच, असीं उसी नहीं सताया, असीं ओहदे अंदर बैठे ते राम ही सताया, फिर कियां सुखी होगी। जिल्ले अस दूए की दुखी करके ते आपू कियां सुखी होगी, होई नहीं सकदा। आपू सुखी ओह बंदा हुंदा जेड़ा दूए की सुखी करना चाहता। ते तुसें पता उहे कन्या रावण दा विनाश बनी। रावण दा विनाश कहदे कन्ने होया, वो जेड़ी मिट्टी चू कन्या ने उन्हें रावण दी धदियां पुट्टी उड़ी। वो रावण दा पाप पाप के मारदा, जिसले बंदे ही मारदा। उसा समय चौने पासे दा बदल जड़े ते बरखा शुरू हुई। सारे रियाली के रियाली हुई। और जिन्ना चिर पाप दबोचदा है इन्ना चिर के बरखा नहीं हुंदी। सीता के आई राजे जनक दे घर। राजे जनक दा राज इन्ना सुंदर होइया, इन्ना सुंदर होइया, हर साधु हर ऋषि हर राजा राजे जनक दी नगरी की दिखण आंदा। विश्वामित्र भी गए हैं ना राम लक्ष्मण की लिए। खुश रहो। कई लोगों दे मैं मुंह दिखे जिसले कोई कुड़ी हुंदी ते इयां मुंह इयां हुंदे इसले दे, खरे उस कुड़ी ने थोड़ा नाच चमकाई होना।
ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਾਲੀ ਉਹ ਜਗ ਜਨਨੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨ ਪੂਰੇ ਜਨਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈਆਂ। ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਫਕੀਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਾਲੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੀ ਤੇ ਜਨਕ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਧਨਸ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ शिव जी महाराज उस तनसगी जिले राजे ने अगे पिछे करना ते 10,000 हाथी मंगवांदा ते 10,000 हाथी उस तनसगी खिच्चिए ते भरे करदे है इन्ना भारा। ते सीता एक दिन निक्की जेही सफाई करा दी ते उन्हें बल्ले दी डोल फुल्लांग तनस चुकिया हेठ सफाई करी फिर तनस रखी। राजा बाहर आया। राजे ने देखिया जिस धनसगी 10,000 हाथी मंगवांदा रहा मैं थोड़ा अगे पिछे करने की कुन चुकिया हेठ सफाई कुन कीती। रानी की पुछया। रानी आख लगी अज जानकी लगी दी ही सीता उन कीती। सीता ही पुछया बेटी कुन कीती। उन्हें आख्या पिताजी बड़ा गंद है तमी हेठा चुकिए साफ करी उड़िया कोई गलती हुई। राजा जनक ने त्रोइए देखिया। उन्हें आख्या साधारण लड़की नहीं है ये जग जननी दा अवतार है शक्ति दा अवतार ये वैष्णो दा अवतार। राजे ने उस समय प्रतिज्ञा करी उड़ी कि इस कुड़ी दा ब्याह नहीं ओदे कन्ने करना जेड़ा इस धनसगी तोड़ ਉਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕੰਨੇ ਦੇ ਮਿਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰੀ ਉੜਿਆ ਸੁੰਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਤਬਾਹ ਕਰੀ। रावण कट्ठा करता है लांदा नहीं। तो हुण अज कृष्ण अवतार भी है मैं कृष्ण की भी कथा सुनानी है। उस कोलों पहले कल्ला दे मेरे मगर सारे लगे दे ना माता लोई की कथा सुनाओ। चलो 10-15 मिनट च माता लोई की कथा सुनाने ओदे बाद फिर कृष्ण जन्म करने। ओदे कोलों पहले एक सूचना है। साढ़े सरजीत सिंह अले दे एडवोकेट डॉक्टर साहब 5100 रुपया ने इस कमेटी की दान किया। ताड़ी मारो इनके नाम की कि जेड़ी कमेटी सदवाह करवा दी है हुण इहदे पहले सदवाह चला रहा पल्ली ब्राह्मणे की पल्ली इहदे पहले सतगी मुक्का ते हाथी इत्थे शुरू होए। उत्थे भी साढ़े सरजीत सिंह ने 5100 रुपया उस कमेटी की दिता। जिथे भी सदवाह हुंदा इयां दे कोर्ट च हुंदे ने पर ऐतवार आउंदे ने। ऐतवार छुट्टी हुंदी ना मेरे ग्राई ने घरा कन्ने घर मैं वैसे इनदा परोत भी है कुल परोत। तो साढ़े सरजीत सिंह और जिथे भी कथा हुंदी है जिस दिन छुट्टी हुंदी पहले डॉक्टर है हुण उथों पेंशन होई है ते हुण वकील दा काम करदे ने कोर्ट च। अज उन्हें छुट्टी ही वो पिछे बैठे दे ने साढ़े वकील साहब खड़े हो थोड़ा जिहा पता लगे। ये साढ़े डॉक्टर साहब भी है इन्हां दे वकील साहब भी है हले दे रहने वाले मेरे ग्राई मेरी टौर हर जगह बनाते हैं। ते 5100 रुपया जी एक कमेटी है इत्थे सदवाह करवाने वाली उन्हें की दान की ताड़ी मेरे को ले आओ ते सरजीत सिंह नां दी ताड़ी मारी। देखो हर जगह इन्हें जिथे सदवाह ना 5100 रुपया देना वध भी दिंदे। चलो परमात्मा कमाई है ना कमाई करा देना ते ला देना।
ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਝੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਰਾਤੀ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਨਾ 7 ਤਰੀਕ ਪੱਲੀ ਮੁੱਕਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 5500 ਰੁਪਇਆ ਆਖ ਲਗੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੇਈ ਆਓ। ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦੇ ਕੁਛਾ ਦਿਨ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਆਓ, ਕੌਣ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਆਖਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਤੋ ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਨੇ, ਗਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਕੰਨੇ ਘਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਿਗੀ ਫੜਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਦਵਾਵ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕੈਲੀ ਕੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਸੜੀਏ ਕੋਲਾ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇੰਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਅਸ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਮੀਰਾ, ਉਹਨ ਮੰਡਲੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਇਨੇ ਕੇ ਬਣਾਏ, ਇੰਦੀ के जगह ਤੇ इन्हें के बनाए ਦਾ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਕੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਇੰਦੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਮੀਰਾਂ ਆਖਦੀ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ ਚਲੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਉਣੇ ਵਾਲੇ। तो ये गल आखदे कि मेरा मन बड़ा खुश हुंदा है जिले लोग आखदे कि यार हले दा शास्त्री ते आखा मैं आखना यार शुक्र है साढ़े ग्रां दा नाम उच्चा हुआ साढ़े वैसे परोत भी है इंदे कुल दे परोत। तो भगवान इन्हें की माता देवे। बड़ी सैल इन्हें गल आखी, इन्हें आख्या कि शास्त्री जी कोदे लई कमाने ते कोदे लई सोड़िए जान, कोदे लई सोड़िए जाना ते कोदे लई कमाने। ये बच्चे कोई ना लेंदे ना आखा। अज बंदा मरी जाए कल कुछ चेता भी नहीं रहा, कौन पुछा दा महाराज। ते जेड़ा हत्थें बंदा करिए गेदा, हत्थें जेड़ा बंदा करिए गेदा वो बिद सूद ओदा। कोशिश करनी चाहिए अपने हत्थें कुछ करने, पिछू का नहीं इखी रखनी भी अस सोड़ी अगे तो साढ़े पिछू कोई करेगा, कोई नहीं करा दा। जिन्ना अस करा दे इन्ना उन्हें करना, कौन करा दा महाराज। अज बंदे की फूकी आंदे मोह कौन चेता रखा। 10 दिन ज्यादा को ज्यादा चेता रख दो तो भुली जांदा बंदा। तो जेड़ा बंदा अपने हत्थें कुछ करिए जांदा उहे थुआड़ा ही, बाकी कुछ नहीं थुआड़ा। ते साढ़े सरजीत सिंह जी ठाकर सरजीत सिंह और हर जगह ये लिया के दान करते रहो। और परमात्मा इनकी कमाई च बरकत करे, और ज्यादा करन। मी दे आखना 51 सोनी हूँ 11,000 रुपया दिया कर। चलो जिथे भी इस कथा हो देगन लोके आखना लै बे शास्त्री दा ग्रां दा बंदा ते आंदा हुआ बेचारा छुट्टी वाले दिन, क्योंकि मुलाजिम बंदे जेड़े होण उन्हें तो छुट्टी वाले दिन के टाइम लगदा।
ਇਹ ਲਿਖਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਚ ਜਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਬਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜੂਸ ਬਣੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲਯੁਗ ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨਾ ਬਥੇਰੇ ਖਰਚੀ ਉੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋ ਵਕਤ ਜਿਨ ਕਿਆ ਦਾਤਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗੁਆਏ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਾ ਦਾਨੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਾ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ, इन्हें मामे दे के नाम चल दे। तो मैं सुना रहा कलयुग विच मुंडी देना आसान है पर पैसा देना बड़ा मुश्किल है। कलयुग च लोकें आखो मुंडियां दिओ तो फिर सारा पिंड तैयार हुई, पर पैसा आखो तो आख दे वो नहीं मंगना, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਓ ਮੁੰਡੀ ਲੈ ਲਈ। माता लोई साधुओं की भोजन कराइए ते फिर उनका प्रसाद खाना, ये उहदा निज़म। जिस दिन उहदे घर कोई साधु नहीं आंदा, कलयुग की गल है, उस दिन प्राश्चित करती है कि अज साधु की नहीं मेरे घर आया, अज दिन भैड़ा पे। तो महाराज जी माता लोई की चर्चा भगवान करा दे अपने लोक विच। अर्जुन कन्ने भगवान आखा दे कि बड़े बड़े भगत होए, पर धन भगत कबीर ते धन भगत उदी घराली लोई। कोई दिन ऐसा नहीं हुंदा जिस दिन वो साधुओं का भंडारा नहीं करते, साधुओं खिलाइए ते फिर खंदे। जिसका खिलाइए खाए वो घर नहीं हुंदा, वो मंदिर हुंदा, वो आश्रम हुंदा, वो तीर्थ हुंदा। जिथे बंदा अपना के स्वाद ला दा वो बंदा थोड़े। आखदे चर्चा करा दे ते अर्जुन आखन लगे भगवान जिस कबीर और लोई दी तुस चर्चा करा दे हो, भगत ते मैं ही है। भगवान ने आख्या अर्जुन तुम ही है, पर तू द्वापर युग च, कल युग च भक्ति करना बड़ा औखा है, क्योंकि माया का युग है ना। इत्थे मिंट च बंदा तिलकी जांदा। कल युग विच भगत बनना बड़ा मुश्किल है। इस करिए जिले भगवान ने चर्चा की थी ते अर्जुन आखन लगे प्रभु जिदी तुस तारीफ करा दियो, प्रशंसा करा दियो, उहदे दर्शन कराओ। मन करा दा उस माता लोई दे दर्शन करने की जिदी तुस इन्नी प्रशंसा करा दे। अच्छे बंदे दी तारीफ देवता भी करा दे, भगवान भी करा दे। उस समय भगवान ने आख्या चल कने दर्शन करी जन्ने आ, तां सुनांदे ना। ते जहां भगवान दर्शन करना आए है कर्ण दे, जिस दिन कर्ण मरा दा है ना, ते भगवान रोआ दे। पांडव आखन लगे कृष्ण वासुदेव
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮਾਰਾ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਆ ਦੇ ਕਹਿਲੀ ਰੋਆ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਜਾ ਕਰਨ ਦਾਨਵੀਰ ਹੈ, ਦਾਨਵੀਰ ਕਰਨ, ਇੰਨਾ ਦਾਨੀ ਹੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾੜੀ ਕੁਆਂਟਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੁੰਨਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾਨੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਰੋਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਬੜਾ ਸੜਾ ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਦਾਨੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। तो उस समय अर्जुन युधिष्ठिर पंज पांडव आखन लगे, प्रभु इन्ना दानी है जिदी खातर तुस रुआ दे। भगवान ने आख्या इन्ना दानी है ना करन, चलो तुसें ओदे दर्शन करा की लिया दानी। भगवान ब्राह्मण बनिए ना, बुढ़ा जिहा ब्राह्मण बनिए, फटी जी धोती पाइए, उस जगह आइए जिस जगह कर्ण मरा वा, लत्तां टकोई दियां, लहू लुहान धरती पर पेदा, मरने की थोड़े जे साह बचे दे। इन्हें तड़ी भगवान ब्राह्मण बनी आई। अर्जुनों ने दसने लई कि देखो किन्ना दानी है। जिले सामने ब्राह्मण आया, भगवान ब्राह्मण बनिए ते दानवीर करन, दान दिते बगैर पानी नहीं पींदा। ब्राह्मण की दिखिए दानवीर करन रोया, आख लगा हे ब्राह्मण देवता, आज मेरा व्रत भजी। उन्हें क्या कहदा, उन्हें क्या भी रोज दान देइए ते फिर पानी पींदा, पर अज मेरियां लत्तां टकोई दियां ना, धरती पर भी लहू लुहान पेदा, मरने दे साह गिना। पर हे ब्राह्मण देवता, ऐसे टाइम आयो, इस मौके भी तुसें के दियां। ते भगवान बने दे ब्राह्मण आख लगे तेरे को बड़ा कुछ है देने। आख लगा प्रभु के, उन्हें आख्या तेरे दंद सुनने दे, मरा दा ना तू, मड़ा मरदे मरदे दंद जेड़ा देइया सुनने दा दंद है मिगी देइया, मरी दे तू जाना ते चल मेरा गरीब ब्राह्मण दा गुजारा हो जा। आखला अच्छा, पांडव दिखा दे चोरी, भगवान मंगा दे लहू लुहान पेदा, चलना नहीं हुआ, लत्तां टकोई दियां ने। आख लगा हे ब्राह्मण देवता मिगी बट्टा फड़ा कि मैं दंद तोड़िए तुसें दे, मरदी हुई। भगवान आख लगे जे मी बट्टा दिता ना तो फिर तेरा दान नहीं लगना है। उस मौके दानवीर कर्ण ने पत्थरा दे उपर अपना दंद मारिया, त्रिकी त्रिकी शरीर बट्टे को लेता, पत्थरा उपर दंद मारिया, दंद तोड़िए ते भगवान की आखा दा हे ब्राह्मण देवता ए लो। भगवान आखा दे ते झूठा, झूठी चीज दान करा, झूठी चीज ते दान नहीं हुंदी। हूं लत्तां नहीं रह गईयां, कट्टी उड़ी दियां, झूठी चीज दान दिया, झूठी चीज ते दान नहीं हुंदी। इसी तोइए दे, हूं जे आखदा ब्राह्मण की पानी दे ते दान नहीं लगदा। उस मौके दानवीर कर्ण ने लेटे लेटे दे पैरा दे कन्ने तंस तीर फसाया, तंस दे विच पैरा कन्ने धरती च तीर मारिया, लेटे लेटे दे लहू लुहान मरा दा, धरती चू गंगा बाहर कड्डी, दंद धोइए जियां भगवान की देन लगा।
आख लगा हे ब्राह्मण देवता अज देने जोड़ा मेरे को ये कुछ है, क्योंकि मैं असमर्थ हाँ, चल ही नहीं सकता। जियां दंद देन लगा इयां उस ब्राह्मण दे विचों नारायण प्रगट होई, कृष्ण भगवान प्रगट होई। उन्हें आख्या दिखी ला पांडवी, आख्या देखो तां रोआदा है ये ले दानी जिसले इस धरती पर जंदे ने भगवान भी रोंदा महाराज, धरती माता भी रोंदी है, सूरज चंद्रमा आकाश भी रोंदा, वृक्ष भी रोंदे ने जिस दिन कोई ऐसा बंदा इस धरती पर आ जाए। वो करना इयां के माता लोई दे घर भगवान आए, जियां कर्ण कोल आए ना ते कबीर कपड़ा बुनदे है बाजार बेचिए ते ओदा के प्रसाद बनदा, ओदा के प्रसाद बनदा है ते संते ही पाना ते जेड़ा बचना आपू खाना। जियां दान भी भगवान आए ना अगे कबीर कपड़ा बेचणगे ते लोई घर दिखा दी कोई साधु आए, ऐसे टाइम भगवान साधु बनी आए जिस टाइम लोई दे घर कुछ नहीं अज प्रसाद बनाने, जेड़ा कपड़ा बेचना है ओदा के प्रसाद बनना। कबीर कपड़ा बेचणगे ते जिले भगवान ने दरवाजा खड़काया, लोई ने कुंडा खोलिया ते देखिया साधु, वो साधु नहीं है भगवान। लोई की चा चढ़ी, शुक्र है मेरे घर संत आए। चा तो बड़ा चढ़िया पर चिंता लगी थी कि जे रोटी मंगेंगे तो कुथू खिलांगा, कराला कपड़ा बेचन गया। उस मौके माता लोई ने पूरी डाई ते बिठाया। भगवान आखा दे माता असें भुख है लगी, भोजन करा। किन्नी कर्मे वाली माता लोई जेदे घर भगवान आखा दा भुख लगी, किन्नी भाग्य वाली। भगवान घर जाइए आखा दा भुख लगी दी भी खिला। अस बथेरा भगवान अगे थालियां सजाई सजाई रखने साडा नहीं खंदा, पर लोई दे घर जाइए आखा दा मिगी भुख लगी दी कुछ खिला। हुण बेचारी दे है कख नहीं, उठदी अंदर जंदी दिखदी कख नहीं, आटा भी है नहीं, चौल भी है नहीं, कणियां भी है नहीं, अंदर सपीए बेही रहिंदी। ते मेरा पति आंदा कुछ लीए ते मैं खिलानी है, बाहर संत बिठाए दे भगवान अंदर सपीए बेही रही थी। जिले तरकाला पईयां कबीर नहीं आए ते भगवान आखा दे अर्जुन की ये घर नहीं कख भी खाने, अंदर सपीए बेही रही। इन्ने चिराई चोरी चोरी सारे मल्ले फिरा दी, घर घर जा दी मेरे घर संत आए दे ने, भगवान संत भगवान आए दे ने, मिगी राशन दे ओड़ो। जिसले मेरा पति आंदा मी थोड़ा द्वार मकाई ते दुनिया महाराज जी आखन लगे क्या तुस संतें की रुट्टी भी नहीं खिलाई सकते? सारी दिन राम राम जपदे हो तो रुट्टी भी नहीं खिलाई सकते? लोग गल्लां ला दे, कोई द्वार नहीं दिया। ते माता लोई गली गली फिरा दी कि आखा दी आओ माता लोई दी कथा सुनाने। कला परसू दे मगर बेद ने मीया टाइम कड्ढा दा केस मारी दी। कल आंदे के पहले प्रीतम आखा दा है सुनानी ते प्रीतम अज लब्भा दा गया। तो मैं सुना रहा माता लोई दे कर होए जुलाया पुराना ते गहने नहीं रखदा कोई। बाणियां बे मेरे संत परौणे आए, बाणियां बे मेरे संत परौणे आए, बाणियां बे मेरे संत परौणे। पादा वाली दे हर संत परौणे, कर्मा वाली दे हर संत परौणे। माता लोई दे हर संत परौणे।
ਜਿਲੇ ਕੁਸਾਂ ਨੇ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ, ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ, ਫੱਟੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੰਦਾਂ ਬੰਨਦੀ, ਭਾਂਡੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿ ਆਖਦੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਰੱਖੀ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋੜ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਗੀ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਗੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਆਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਉਹ ਕਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਹਰੀ ਬੋਲ। ਕਿਆ ਆਖਦਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਫੱਟੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਇਹ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨੂਰ ਚਮਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆਈ ਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਇਸੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਆਖਣ ਲਗਾ ਤੇਰੇ ਬਰਤ ਕੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਤਾ ਬਦੂਗੀ ਦੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਈ ਪਈ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਬਚੀਏ, ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਮਿਗੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚਣੇ ਪਵਾਦਾ, ਸੰਤੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪਵਾਦਾ ਸਰੀਰ। ਸੋਚਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਜੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਈ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਰੱਖ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਲੋਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿੰਦ ਰੱਖ ਗਹਿਣੇ ਤੂੰ ਲੋਈਏ ਨੀ ਲੈ ਜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਲੋਏ ਨੀ ਲੈ ਜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਲੋਈਏ ਨੀ ਲੈ ਜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਦਾਰਾ, ਤੂੰ ਲੋਏ ਨੀ ਲੈ ਜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਦਾਰਾ, ਆਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਕਿਹਾ ਆਖਦੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, पहले मेरी संते की प्रसाद पाई आंदे फिर तेरा मैं बचन पूरा कर। तो बेचारी सोचती क्या करना, माता द्वार चाड़िए, चलो मैं मिठा पत बनाइए साधु ही खिलाइए। साधु कौन आएगा? बंसी वाला भगवान आएगा। तो क्या आखदी माता लोई, ओ चावल भी पा दे बाणिया,
ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਖੰਡ ਪਾਈ ਦੇ ਮਿਗੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾਈਏ ਘਰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਸੋਚਿਆ ਦੀ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਕਰਮੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੂਏ ਆਉਣ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਖਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖਾਂਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਅਬਲ ਕੇ ਖਿਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੌਜ ਵੱਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜੇਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਦੀ, ਨਾਈ ਤੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਲਗੀ ਰਸੋਈ, ਨਾਈ ਤੋ ਇਹ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਲਗੀ ਰਸੋਈ, ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਲੋਈਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਆਏ ਲੋਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਲੋਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਪਾਸਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਮਿੱਠਾ ਭਾਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਈ ਧੋਈਏ ਲੱਗੀ ਪਈ ਮਿੱਠਾ ਭਾਤ ਬਣਾਣ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਪੱਤਾ ਦੀ ਸੱਪਣ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਈ। ਕਿ ਆਖਦੇ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੇ ਚਲੋ ਹਮ ਦੇ ਦਿਖਚੇ ਭਲਾ ਸੱਪੀਏ ਬੈਠੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾ ਦੀ, ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸੱਪੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕੀ ਮਾਰਚੇ। ਤੋ ਕਿ ਆਖਦੇ ਜਿਲੇ ਮਿੱਠਾ ਭਾਤ ਬਣਾ ਦੀ ਹੀ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾ ਦੀ ਹੀ, ਬੜਾ ਚਾਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਕਿ ਆਖਦੇ ਉਹ ਸੰਤਾਣੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਕੋਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਤ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪਣ ਪਦਾਰਥ ਬਣੀ, ਰੋਟੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਬਾਸ਼ਨਾ ਆਉਣ ਲਈ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਰੋਟੀ 'ਚ ਆਵਾ ਦੀ। ਅਰਜੁਨ ਆਖਾ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸ ਆਖਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੀ 1 ਸਾਲ ਸਵਰਗ ਰਹੀ ਆਇਦਾ
ਇਹ ਲਈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਈ ਇਸ ਮਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚ ਵਾਸਨਾ ਵਾਸਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਾ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਗੀ ਅੰਦਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪਨ ਪਦਾਰਥ बनाए लो ये नी तेरे संत परोने, आए लो ये नी तेरे संत परोने, आए लो ये नी तेरे संत परोने, पागा वाली रे कर संत परोने, कर्मा वाली रे कर संत परोने, माता लोई रे कर संत परोने। जय हो हरि बोल। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਘਰ ਸੱਪਣ ਪਦਾਰਥ ਬਣੀ। ਜਿਲੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਸੰਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਕਿ ਆਖਦੀ ਆਓ ਵੇ ਸੰਤੋ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੋ, ਆਓ ਵੇ ਸੰਤੋ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲੋ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਈ समाई बाणिया में मेरे संत परोने, आए बाणिया में मेरे संत परोने, आए बाणिया में मेरे संत परोने, पागा वाली रे कर संत परोने, कर्मा वाली रे कर संत परोने, माता लोई रे कर संत परोने। जय हो हरि बोल। आखदे उस समय संत रोटी खाइए तो आशीर्वाद देने लगे। रोटी खाइए जान लगे तो माता लोई की आशीर्वाद के दिया दे। ਉਹ ਖਾਈ ਪੀਏ ਸੰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਜਦਤੀ, ਖਾਈ ਪੀਏ ਸੰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਜਦਤੀ। ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਖ ਰਗੋ ਰਾਈ ਲੋਈਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, आए लो ये नी तेरे संत परोने, ਆਏ ਲੋਈਏ ਨੀ ਤੇਰੇ संत परोने, ਪਾਗਾ ਵਾਲੀ ਰੇ कर संत परोने, कर्मा वाली रे कर संत परोने, माता लोई रे कर संत परोने। जय हो संत टुरी आशीर्वाद देइए। जा तेरी पत मुरली वाला रखोगे ते आयदा को मुरली वाला तरकाला पईया नेरा पईया। जिले भगत कबीर आए तो लोई अंदर बाहर फराटियां मारा दी। खुश बड़ी कि अज साढ़े घर संत भगवान आए दे, सेवा का मौका मिलिया। उसा समय भगत कबीर आखन लगे, लोई ने पैरें हथ लाया। भगत कबीर आखन लगे लोई बड़ी खुशा की गल। आख लई महाराज अज साढ़े घर साधु आए दे, संत भगवान आए दे।
ਤੇ ਕਬੀਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਲਾਈ ਰੋਟੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕਦਾ ਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ ਹਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਲਾਈ ਤੂੰ ਰੋਟੀ? ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਖਲਾਈ ਤੇ ਅਥਰੂ ਵਗੀਏ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ। ਆਖ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਾਈ ਉੜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬੰਦੇ ਪਾਈ ਆਈ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਆਈ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਨੇ ਬਚਨ ਕਰੀ ਆਈ ਦੀਆਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਤੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਕਰਾਈ ਆਈ। ਜਿਲੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗੀਏ। ਅੱਖ ਲਗਾ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਲਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ, ਬੜਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੇਚੀ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੇਚੀ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕੀ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਪਾਉਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਲੋਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਾ ਦੀ ਹੀ, ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਰਖਾ ਲੱਗੀ ਬਈ, ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਖੋਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੂਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਏ ਮਹੱਲੇ, ਬਰਖਾ ਲੱਗੀ ਦੀ ਐਨਾ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪਵਾ ਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਕੇ ਆਖਾ ਦੀ ਉਹ ਨੀਰ ਪਿਆ ਬਰਸੇ ਬਾਣੀਆਂ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਸੋਚਿਆ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆਵਾਂ, ਬਰਖਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨੇ ਦਾ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਬਚਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੇਈਏ ਨਮੁਕਰੀ ਆਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੀ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪੂ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਲਈ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਯੁੱਧਿਆ ਕੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ। ਮੇਰਾ ਆਖਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦੇਈਏ ਨਮੁਕਰੀ ਆਏ ਉਸੀ ਫਿਰ ਜਮਦੂਤ ਫੜੀ ਲੈਂਦੇ, 100 ਤਰੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚਨ ਦੇਈਏ ਨਮੁਕਰਿਆ। ਇਨਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਨਾਰਾ ਬਚਨ ਨਿਭੀ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਆਖਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬਚਨੇ ਦਾ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो की आखदी ओ नीर पिया बरसे बाणिया ते बदल पिया गरजे। अज बचने दा झूठी कोई बाणिया बे मेरे संत पराणे आए। बाणिया बे मेरे संत पराणे आए। बाणिया बे मेरे संत पराणे आगा बलवे हर संत पराणे कर्मा बलवे हर संत पराणे माता लोई दे हर संत पराणे। कबीर ने देखिया लोई अंदर बाहर फराटियां मारा दी बरखा पवा दी। उन्हें आख्या लोई के गल है? आख लई महाराज बचना दी झूठी होई जंदी लभदी। कबीर ने आख्या लोई चिंता नहीं कर, क्योंकि बचने दा झूठी नहीं होण देंगे। गईया मेरे कनाड़े भगत कबीर ने बरदी बरखा विच लोई की कनाड़े चाड़ी लिया। कनाड़े चाड़िए ते जान लगी पिया चल तू की बाणिया दे घर सोड़िया। जिले जान लगा ना जिया अपनी सपरी चू अपनी कुल्ली चू बाहर निकले कबीर लोई की लिए बरखा बड़ी ही इन्या के बंसी वाले ने ऊपर सतली फड़ ली माता लोई दे।
ਹੇਠਾਂ ਕਬੀਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਤਲੀ ਫੜੀ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋਈ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਬਰਖਾ ਦੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਰੱਬ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰੱਬ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਨਾੜੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਨਾੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨੇ ਸਤਰੀ ਲਾਈ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਓ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਲੋਈ ਕੀ ਲਈਏ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ। ਰਾਮ ਨੇ ਉਪਰਾ ਸਤਲੀ ਫੜੀ ਦੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਖੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਲੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਗਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਨੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡਰ ਕਾਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਆਂ ਲੋਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਲੀ ਫੜ ਲਈ ਭਗਵਾਨ। ਕਿੰਨੀ ਕਰਮੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਭਾਗਿਆਂ ਵਾਲੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਲਯੁਗ ਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਲੱਭਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੱਭਦਾ। ਜਿੱਲੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚ ਪੁੱਜੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਤੇ ਲੋਈ ਕੀ ਖੱਲ ਤਵਾਰਿਆ। ਅੱਖ ਲਗਾ ਲੋਈ ਤੂੰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦ। ਲੋਈ ਕੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚ ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਵੇਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਵੇਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਬੰਸਰੀ ਵਾਲਾ ਵੇਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਵੇਈ ਆ। ਲੋਈ ਕੀ ਆਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਲੋਈ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਠਣ ਕਾਇਆ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਈ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਠਣਕਾਇਆ ਨਾ ਕੰਨੇ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਡਰ ਕਹਿਦਾ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਨੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਕਹਿਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁੰਡਾ ਠਣਕਾਇਆ ਬਾਣੀਆਂ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ। ਰਾਤੀ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਵਰਖਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲੇ ਚ ਲੋਈ ਪੁੱਜੀ ਨਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਲਬ ਜਗਾਇਆ ਕਿ ਆਖਦੇ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਲੋਈ। ਲੋਈ ਕੋਈ ਡਰੀ ਦੀ ਥੋੜੇ, ਚਿਹਰਾ ਖਿਲੇ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਲੇ। ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਰੌਣਕ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੀ ਹੋ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁੱਜੀ ਲੋਈ
ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੇਜ ਬਸਾਈ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਆਖਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਲੋਈਗੀ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕੇ ਬਾਲ ਸੁੱਕੇ ਪੈਰ ਸੁੱਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਰਖਾ ਪਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਰਾਣ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੁੱਕ ਮਸੁੱਕੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਪੁੱਜੀ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹ ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਲੋਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਗਲੀਆਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੋਭਾ ਪੈਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਸਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਦਾ ਉਪਰਾ ਵਰਖਾ ਪਵਾ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਬਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਾ ਦਾ ਕੌਣ ਆਏਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਲੋਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਇਸ ਬਿੰਦ ਸੁੱਕੀ ਆਈ ਲੋਈਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਪਰੋਣੇ ਦੱਸ ਲੋਈਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਪਰੋਣੇ ਦੱਸ ਲੋਈਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਪਰੋਣੇ ਦੱਸ ਲੋਈਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਕੌਣ ਪਰੋਣੇ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ ਖਰੇ ਭਗਵਾਨ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੀ ਨੇ ਢੋਲਾ ਲਾ ਭੇਜੀ ਉੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰ ਤੋ ਮੇਰਾ ਆਖਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਲੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਰਖਾ ਪਵਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਖੋਭਾ ਤੂੰ ਪੈਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕ ਮਸੁੱਕੀ ਕਿੰਨਾ ਆਈ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲੇ ਦਾ ਮਾਸਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਕੰਨੇ ਕੌਣ ਆਏਦਾ ਕੌਣ ਆਏਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਆਖਦੀ ਸੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਕੌਣ ਆਏਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਆਏਦਾ ਕਨਾੜੇ ਚਾੜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਸੁੱਕੀ ਆਈ ਤੇ ਸਿਰਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰਾ ਸਤਲੀ ਫੜੀ ਵੀ ਜਿੱਲੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਲੀ ਫੜੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਕੰਨੇ ਆਏਗਾ ਕੁੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਖ ਲਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਦਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਲੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾ ਦਾ ਦਿਖੀ ਆਣਾ ਜਿੱਲੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬੰਸੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਬੀ ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਡਰੀ ਆ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਓੜੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਓੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਆਏਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਵਾਲਾ ਆਏਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੌੜਦਾ ਅੰਦਰਾ ਕੀ ਆਇਆ
ਅੰਦਰ ਆਣੀਏ ਲੋਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਚੁਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਕੀ ਲਾਂਦਾ, ਸਿਰਾ ਪਰਾ ਪੱਗ ਤਵਾਰਦਾ ਤੇ ਲੋਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਸਿਰਾ ਪਰਾ ਪੱਗ ਤਵਾਰੀਏ ਲੋਈ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇਰਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਧ ਤੋਲਿਆ। ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਬੱਚਾ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਮਿਗੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਤੇ ਮਿਗੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨੇ ਲਾਈਏ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ। ਮਿਗੀ ਵੀ ਓਕੜਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੰਤੇ ਕੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਬਾਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੋਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਹਾ ਸਰੀਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਣੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੀ ਉੜਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਭਗਵਾਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲੀ ਉੜਦੀ। ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪੱਗ ਤਵਾਰੀ ਤੇ ਲੋਈ ਦੇ ਚਰਨੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਆਖਦਾ, ਸਿਰ ਤੂੰ ਪੱਗ ਲਾਇ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਚੜਾ ਤੂੰ ਮਾਈ ਮਾਏ ਨੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰਾਉਣੇ, ਦਸ ਮਾਏ ਨੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰਾਉਣੇ, ਦਸ ਮਾਏ ਨੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰਾਉਣੇ। ਪਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ, ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਾ ਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸੰਤ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਆਖਦੀ, ਜੇ ਸੰਤੇ ਹੀ ਘਰ ਸੱਦਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੇ ਪਾਉਣ। ਆਖ ਲਾ ਮੰਨ ਪੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਆਖਦੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੂਰਾ ਤੋਲੀ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲੀ। ਪਾਸ ਕੁਦਿਆਂ ਲਾਈ ਮਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰਾਉਣੇ, ਹਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰਾਉਣੇ, ਹਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰਾਉਣੇ। ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ, ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਹਰ ਸੰਤ ਪਰਾਉਣੇ। फिर क्या आख्या बाणिया ने, बाणी आखा था ठीक है मां तू मेरी गुरु आ, जो तू आगी भी मनंग। तो मेरे घर भी सत्संग होने चाहिए, संत होने चाहिए, जियां तू भी रंग चढ़ेगा मिगी भी चढ़ना चाहिए। सोड़ी उड़े गंदे काम छोड़ने भी चाहिए बंदे ने, क्योंकि अगे मुंह के दसना है, अगे मुंह भी दसना हो जाइए। इत्थे ते 4 दिन जिंदगी है, सही जिंदगी ते अगे है, अगू नहीं रस्ते साफ करने चाहिए बंदे। इत्थे ते माड़ा चंगा टाइम पास हो आदा सारे दा ही आना, पर अगला पासा बनाओ। क्या आखा दा बाणिया,
ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ। ਕਬੀਰ ਜਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜਿਆ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਆਖਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣਾ ਪਾਸ ਕੋ ਦੇਗਾ ਲਾਈ ਮਾਏ ਨੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰੌਣੇ ਤਾਰੇ ਮਾਏ ਨੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰੋਣੇ, ਤਾਰੇ ਮਾਏ ਨੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰੋਣੇ, ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਲਾਸਟ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮੰਤਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਾਤਾ ਲੋਈ। ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਕੀ ਕੇ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਮੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸਭ ਦਾ ਕਰਿਆ ਭਲਾ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰੌਣੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰੋਣੇ, ਹਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰੋਣੇ, ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਕਰ ਸੰਤ ਪਰੋਣੇ। ਬੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗੰਨੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਆਪੂ ਰੱਬ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੰਨੇ ਮਲਾਇਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਾਈ। ਸੰਗ ਕੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਕੁਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਖਦੇ 100 ਵਾਰੀ ਨਰਕ ਦੇਈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਪੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਰਕ ਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਈ ਜਨਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾਣ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਬਣਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁਆੜੀਏ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਜੁਆੜੀ ਉੜੋ। ਉਸੇ ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਆਖੋ, ਉਸੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆਪੂ ਤਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ और कोई लक्ष्य नहीं। भगवान आखते जो मेरा नाम लेता है मैं उसको मूल्यवान बना देता हूँ। कोई लइए ते देखे मेरा नाम। तो इस करिए माता लोई ताक दी संत जेदे आए ओदा भगवान आया। ते संत भी आए ते भगवान अगे बैठे दा थोड़े सामने बैठे देखो भगवान के अगे तुसें बिठाए दा। प्रहलाद ने आख्या ना, ध्रुव ने आख्या अपने बाबे की बाबा मैं 5 साल दी आयु च भगवान दिखिया लेकिन मेरे अंदर क्रोध नहीं गया। मैं देखा किन्ने खून खराबे करी उड़े। भगवान की दिखिए भी मेरे अंदर क्रोध की नहीं गया। तो बाबे ने आख्या सियाने बंदे कोल पहुंचना चाहिए। बाबे ने आख्या बच्चू तू भगवान ते दिखिया
ਪਰ ਤੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਤਾੜੀ ਬੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖੀ ਲਾਇਓ, ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਅੰਦਰਾ ਗੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੰਦ ਸੰਤ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰਾ, ਸੰਤੇ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰੀਏ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਲਾ ਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੂਲ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ, ਕਿਉਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਲੱਭਾ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ? ਕੰਨਿਆ ਸੇ 4 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਾ ਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ? तो मैं तां सुना रहा, जे साल 10-10 20-20 रुपए पाइए बंदा इन्नियां मौजां लभियां ते कहदा घाटा महाराज जी, बथेरे पैसे खर्च होई। जिस दिन मैं ठौकरे दी पूजा करा रहा ते मेरे को टाइम लैन गए महात्मा और भी है ते कन्ने बंदे भी 4 है ते मैं ठौकरे दी पूजा करा। ਠੌਕਰੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਚ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਪਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਅੱਖ ਲੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਖਿਓ 3 ਦਿਨ ਕਰੀਏ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ। 7 दिन सदवा भी जाना, 7 दिन की कथा करने, जिन्नियां कोई अवगति रूहां उनका भी कल्याण हो जाना। 3 दिन इन्ना जुगाड़ करके तो उसका कोई फायदा नहीं। छोड़ो 3 दिन नहीं करना, 7 दिन कर। आख ले महाराज गरीब बंदे कियां करना? मैं आख्या की गल तुस करो। चलो हिम्मत दी ने कि उत्साह दिता ते ओ ही है नी, बड़ा सैल हुआ। मैं इन्हें एक गल आखी, मैं आख्या जिथे संते महापुरुषों के चरण पाउन उत्थे कोई घाटा नहीं, सिर्फ विश्वास करने की लोड़, सिर्फ विश्वास करने। एक सदवा कराने करने महा तुसे बार बार करवाने ने, इन्ना विश्वास अपने कमां दा तजर्बा है। मैं आख्या तुसें कोई घाटा नहीं पाउंदा, जे घाटा पाओगे तो मैं इत्थे बैठे ना, मैं कोई दूर थोड़ी हां तुहाडे कोल। ये गल आखी महात्मा जी हैं? मैं आख्या मैं दूर नहीं, मैं इत्थे बैठे ना, जेड़ा घाटा पाओगे मी परी होनी। पर तुस खड़े दे हो महाराज जी डर है लगा दा। मैं आख्या डर कहदा लगा दा? कहदा डर लगा दा कुते मैं शेर हां जेड़ा तुहानू डर लगा हैं? ते देखो मैं इन्हें आख्या एक सदवा क्यों मैं तो थोड़े लिए 7 सतवाएं का जुगाड़ बनाइए आना, तो उस कह ली चिंता करा। मैं ये गल भी चेता आई, मकेरिए वो भी सियाणिए का पिंड मुरादपुर जट्टा, वो भी आखन लगे महाराज सदवा कराना पर डर लगा। मैं आख्या यार डर गया पता नहीं है किन्ने पैसे लगते कि हुंदा। मैं आख्या महा एक सदवा होगा तुसें 9 करवाने ते बाकी 9 होए, 9 लगातार होए। आख ले महाराज इन्ना माल देइए गए, तुस इन्ना माल देइए गए तो 7 सदवाएं दा माल होई है साढ़े कोल। मैं आख्या तां भी तुसें आखा ना ते इही हाल मैं थोड़े कन्नै करना। मैं आख्या मिगी विश्वास अपने कम्मा पर ते भगवान जिहदी मैं पूजा करना ना, मैं सदवा जिन्हें लोकें दे करना जेड़े बेचारे नहीं करवाने जोड़े उन्हें भी करने का मता मजा आंदा। जेड़े इयां माड़े माड़े लोग होण मन उंदा करा दा मैं करवाने, सिर्फ मन चाहिदा करवाने ते मैं तैयार होई जाना करने वास्ते, पर अगे कोई खड़ोना ते चाहिदा नहीं। ते दसो कहदी कमी है? लंगर भी चला दे, सोडे भी चला दे, केड़ी चीज नहीं चला दे? डर जेड़ा खत्म हो।
डर खत्म हुई है ना हर एक। इस करिए मैं ता आखना भगवान दे नाम पर जिसले निकलना माता लोई अंग लेखा तो फिर पिछे नहीं देखना। जो होग सो दिखे जाग। जिले भगवान दे नाम पर निकली पवो ना तो आपे के करने आनी है खड़ोई हुंदी ते खड़ोते दा ते वो आदा सब कुछ है। तो इस करिए मैं तो सलाह दा आओ हुण भगवान तैयार होए ने। भगवान कृष्ण दा जो अवतार है भगवान आने वाले ने। आओ भगवान दी साठ काट मैं थोड़ी जी 2 मिनट कथा सुना ते फिर भगवान ली आनो। जे तैयार होइए ते लियाओ समा होई है। कल फिर तुसें भगवान दी सुंदर सुंदर कथा सुनागे। तो भगवान कुसले इस धरती पर आंदे जिले भगवान ने ये धरती लियांदा है पताल च। ये जिहड़ी धरती है ना ये हिरण्याक्ष नां दा राक्षस ते उन्हें सपाली उड़ी सारी धरती। समुद्रा च सपाली आया है ते दुआले ओदे गंद सुट्टी आया ते कोई ले ही नहीं गया। मैं कब्जा करना मैं कल्ले ने रहना। हिरण्याक्ष ने इस धरती की सपाली उड़िया है सारी। हिरण्याक्ष का नाम सुने दा नहीं पर मैं कल्ले रहना मैं कुसा ही नहीं रहन देना। इस धरती पे कब्जा कर लिया। जिले कब्जा कर लिया तो ब्रह्मा ने भगवान की आख्या प्रभु तुस मिगी आखा दे दुनिया बना दे मैं दुनिया रखनी कुत्थे है। धरती दे लिए हिरण्याक्ष उन समुद्रा च सपालीए ते गंद खलारी उड़े दा उप्पर दे सपाली उड़ी दी ही धरती। राक्षस का काम हुंदा कब्जा करना। मैं कल्ले ने रहना। जिले उन्हें आख्या प्रभु तुस आखा दे दुनिया बना ते मैं दुनिया कुत्थे रखा। इस पानिया पर दुनिया रहोगे मिगी पहले धरती लियाई दियो। उसले भगवान ने बड़ा रूप उतारिया। बोलो बड़ा भगवान की जय। सतयुग च भगवान ने बड़ा अवतार लिया। बड़ा कुछ आखदे भला सूरा गया। भगवान बड़ा बड़ा एक सूरा का रूप बनाया। भगवान समुद्रा च साल मारी अगे हिरण्याक्ष ने धरती सपाली उड़ी ये दुआले चरबी गंद खलारी उड़ेगा ते कोई ले ही नहीं जाए। ते भगवान इस करिए सूर बने। भगवान की ब्रह्मा ने पूछया प्रभु तुस कृष्ण बनिए की नहीं आए राम बनिए की नहीं आए। इन्ने ने सोने थोड़े रूप ने तुस बड़ा बनिए की आए बड़ा सूरा की आए। भगवान आखदे इस मौके हिरण्याक्ष ने धरती दे दुआले गंद बड़ा सुटे ते गंदगी कौन फरोलदा कौन फरोलदा भाई सूर। इयां मूहां कन्नै गंद फरोलदा नहीं सूर। भगवान ने आखे इस मौके मिगी धरती तुपने पाउनी है गंदगी फरोलीए ते धरती बिचा तुपनी है तां मैं इस मौके बड़ा रूप उतारिया। तो भगवान ने साल मारी इयां सुंडा गन्ने खोद दे मिट्टी तुस जंगली सूर नहीं दिखिया होना। इयां धरती की गरूलीए सुटी उड़दा इयां गंदगी फरोलीए ना ते बिच बड़ी सुंदर वृक्षें समेत नदियां समेत तलाएं समेत इन्नी सुंदर धरती भगवान ने गंदगी चों बाहर कड्ढी अपनी दाढ़ें पर रखी। तुस देखियो भगवान दा एक स्वरूप अपनी दाढ़ें पर रखी है सारी धरती किन्ना जोर है भगवान। पहाड़ें समेत नदियां समेत समुद्रें समेत धरती चुकी भगवान बाहर लिए आवा रहे। हिरण्याक्ष की पता लगा कि लिया। हिरण्याक्ष ने सोचा कोई साधारण बंदा कोई बड़ा। हिरण्याक्ष ने आख्या धरती मेरी तू कुत्थे लिए जा। भगवान ने आख्या जिन इस धरती की मेरी आख्या ना वो मेरे हथे मरदा है। रावण ने भी मेरी आख्या तो छोड़िया भी उसी भी है तू मेरी आख्या तो छोड़ना भी तू भी है। धरती बंदे दी नहीं है धरती मेरी है। बंदे की सिर्फ मैं रोटी खाने ले दी है। ये बंदे दी मां पत्नी भगवान दी है। इसी मेरी नहीं आखना
ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਮਾਂ ਆਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਜੀਆ ਜਨਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਛੋੜੀ। ब्रह्मा की आख्या जाओ दुनिया बना 84 लाख जोनिया बना दे उपर रख। तर जिले भगवान जान लगे धरती माता ने आख्या रुको भगवान तुस जा दियो ते मेरी रक्षा कौन करेगा? अगे मेरे ऊपर बड़े बड़े पापी राजे आने, रावण जैसे, कंस जैसे, जरासंध जैसे, उल्ले मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान ने आख्या चिंता नहीं कर देवी, जिसले भी तू मिगी बुलागी, जिसले भी तेरे ऊपर संकट आग, उसले मैं कोई ना कोई अवतार लिए तेरे ऊपर आया करूंगा। अपने पवित्र चरने करने तुझी पवित्र करा करूंगा और दुष्टों का संहार करा करूंगा। मैं बार बार इस धरती पर आंदा रहूंगा, तू चिंता नहीं कर। मैं राम बनिए कृष्ण बनिए आऊंगा, वो मेरी जिम्मेवारी। फिर धरती माता इत्थे टिकी ते भगवान जिसले धरती पर बड़ा पाप हुंदा, हाहाकार मचदी, उसले भगवान अवतार लैंदा। जियां कंस ने, जरासंध ने हाहाकार मचाई दी ही द्वापर युग च। बुधवार अष्टमी तिथि रोनी नक्षत्र द्वापर युग ठीक राती दे 12 बजे जिसले भगवान ने मथुरा दी जेल दे विच अवतार लिया। बोलो बाल कृष्ण कृपा करो बरताओ तुम्हारे का गोचर एक मिला गया तुमको मैं तुमके नाम हरता ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथी उठाओ शरण लगाओ, प्यार करम तेरे विषय विकार मिटा